Hello my dear children, how are you all doing? Doing good? So hope your midterm English paper was easy, isn't it? If I'm not wrong, you all did it very well. Okay, so let us start a new lesson today. Okay, so I'm here with a new lesson. The lesson name is Justice Above Self. It is a fifth lesson from your textbook. Okay, page number 90. The lesson name is Justice Above Self. As I have said, all of you open page number 90. Okay, so unit 5, Justice Above Self. So what do you mean by justice? So justice is, so you have to, before doing something, you have to analyze whether whatever we are doing right or not. ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನ್ಯಾಯವೇ ದೇವರು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮಾರಲ್. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾರಲ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಯಾರು ಒದಗಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಬೌವ್ ಸೆಲ್ಫ್. Okay, understanding? So here this lesson is written by Munshi Premchand. Okay, so let us see who is Munshi Premchand. All of you open page number 100. Okay, so Munshi Premchand, actually his pen name is Dhanpat Rai. Dhanpat Rai, better known by his pseudonym andre pen name anteli. Understanding? Kavya Nama anteli ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Let's say example, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, we call him as ಕುವೆಂಪು ಅಲ್ವಾ. ಅಂಬಿಕಾ ತನಯ ದತ್ತ, ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Similarly, Munshi Premchand is a pseudonym of Dhanpat Rai, was a famous Indian author and poet who ushered into modern Hindi and Urdu literature with his writings. The writer is mainly recognized for his creations that always contained a social message, in the sense whatever he used to write, a poet, novel, a drama, whatever it is, he used to mainly stress on the social evils. Okay, so he wanted to remove all kind of social evils from our society. Basically he is an Indian writer, as I said. Okay, and raised a voice against the social evils prevailing in Indian society. So you might have heard in your social classes, there are a lot of social evils still exists in our society ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೆಳಜಾತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಘರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ evils are still exist, but still somehow these kind of people, by writing or by showing the right path to all of us, these people struggled a lot. Okay, so he is the one of such role model for all of us. Okay, Munshi Premchand. Okay, pseudonym was Dhanpat Rai. He wrote a lesson about justice. Justice andre ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 90, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೆಸನ್, ದ ರಿಯಲ್ ಲೆಸನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಯು ಆಲ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು. ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತ, ಅದೆಲ್ಲದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ nowadays our generation is not getting such kind of people to watch at least ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮೂವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ is a very irrelative to or irrelevant to our situation. ತುಂಬ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಜನರೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಕಾಲ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಕಿಂಗ್ ರಾಮಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಿಂಗ್? ಯಾರು? ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ವಾ. ಕಿಂಗ್ ರಾಮಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಅಸ್ಯೂಮ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಮನ ಒಂದು ಸಭೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ರಾಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಸಭೆ, ಆಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಡ್ courtiers are sitting. Who is Lakshmana? Rama's brother, isn't it? ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, courtiers are sitting. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನ ಒಂದು ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. A servant who has something to say comes and stand hesitantly. See here, a servant came. Okay, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. A person or a servant came. He wanted to tell something. ಅವನಿಗೇನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ he was a kind of a shy person. ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ in front of king he wanted to tell something. That is the reason hesitantly he was like, whether I have to tell this or not. ಅಲ್ವಾ, ಹೇಳಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ he wanted to tell something to king. ಯಾರು? ರಾಮನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ now the story begins like this. Rama to the servant. Rama is telling to the servant, speak up. ಹೇಳು. You have nothing to fear. Fear means what? ಭಯ ಅಲ್ವಾ. ನೀನೇನು ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬೇಡ, ನೀನೇನು ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಹೇಳ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಡ್ ರಾಮ. ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಓ ಕಿಂಗ್, ಐ ಕಾಂಟ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ presence of revered Lakshman and the wisest courtiers. ಈ ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಎದುರುಗಡೆ ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? Who told this? Servant. Then Rama said, you have my protection, speak your mind. It means I will give all my protection to you. Don't need to worry, you don't bother. ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬೇಡ. ಯು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ, ಹೇಳು, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬೇಡ. ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮಹಾರಾಜ, ಟುಡೇ ಐ ಸಾ ಅ ವಾಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಗಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋರನ್ನ ವಾಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಸಾ, ಸಿಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸಾ. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ. Saw is a past form of see that you have to observe while reading. I saw a washerman beating his wife. Beat ಅಂದ್ರೇನು? ಹೊಡೆಯೋದು. His wife black and blue. Black and blue is nothing but when you beat someone, there will be a kind of ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹೊಡೆದಾಗ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಾ ಇಚ್ಛೆ ಅವನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಅಗಸ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಬೀಟಿಂಗ್. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವನು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸೆಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರಾಮ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ವೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಅನದರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ. See here, you might have heard about ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟೋರಿ. ಕೇಳಿದರೆ ರಾಮಾಯಣ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ರಾವಣನ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದೇರ್ ವನವಾಸ ದೇ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತೆ ಎಲ್ಲರೂ ವನವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾವಣನನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ, ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಅ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಒಬ್ಬ ಅಗಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತ? ಮಹಾರಾಜ,
ನೀನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಫ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಹಿ ಸೆಡ್ he was not Rama to accept a wife after she had lived in another's custody. ನೋಡಿ, ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನವನ್ನ ಕಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಗಸ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು. ದಟ್ ವಾಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ವೈಫ್, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿ ಹೌ bad it is, how bad people may think, alva. Actually Sita was not with Ravana, but still see how people are talking. You might have seen in the society, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಥರದಲ್ವಾ, ನಡೆದಿರೋದೇ ಏನೋ ಬೇರೆಯವರು ಏನೋ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅವನು her husband, actually he was beating black and blue to his wife and he was saying, I am not Rama to accept you. ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ, you get out of my house ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. After hearing such words from that servant, the entire court, in the sense ರಾಮನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೌನ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ. in the sense there is some commotion in the court. ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೀತಾ ಶಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗಾಡೆಸ್. ನಾವು ಸೀತೆಯನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೀನ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಗಸ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. Lakshman actually he used to give lot of respect to his brother and his sister-in-law. ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಸೊ he got angry, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. The washerman deserves a lesson for his nonsense comment about mother Sita. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ is saying ಮದರ್ ಸೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ರೀತಿನಲ್ಲಿ, ಸೀತೆಯನ್ನ ತಾಯಿಯ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಡ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ವಾಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅ ಲೆಸನ್, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ courtiers, in the sense all people who were sitting inside the court, they said yes Maharaja, he must be punished. Punish means what? Punish means ಏನು, ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ they were started telling like, yes Maharaj, whatever Lakshman is saying is right, that washerman should be punished. ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. let's see what Rama told. ಓಕೆ, ರಾಮನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಿರ್ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನೋಡೋಣ. My dear Lakshman and courtiers, the remarks of the washerman do have some implications. I know, and for that matter everyone knows what a great lady Sita is. It means Rama is saying, Lakshman ಮತ್ತೆ courtiers ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಮ, whatever that washerman is saying is having some implications. In the sense ಅವನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಸ್ ವೈಫ್, ಹೂ ಇಸ್ ರಾಮಾಸ್ ವೈಫ್? ಸೀತಾ, isn't it? ಸೀತಾ, ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಸ್ ಹೌ ಸೀತಾ ಈಸ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೀತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಸೀತೆ ಹೇಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೀತಾ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲೇಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ when such remarks are made, in the sense ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, the Rajadharma dictates that it is necessary for Sita to prove herself spotless. See here, Rajadharma. Have you heard about this word called Rajadharma? Rajadharma, ರಾಜನ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. See, ರಾಜಧರ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ರಾಜನ ಒಂದು ರೋಲ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಜ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥವನು ಆಗಿರ್ಬೇಕು.
it might be his wife or brother or father or mother, whomever it is, ತಾಯಿ ಆಗಲಿ, ತಂದೆ ಆಗಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ರಾಜ ಅನ್ನೋನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಶಿ ಶುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಳಿಗೆ ಅವಳೇ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಳಂಕಕ್ಕೆ, ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕಲೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಳಂಕ ಅಂತೇಳಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಳಂಕಿತರಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಾಮ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀತಾ ಶುಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್. ಕಳಂಕರಹಿತವಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಅವಳೇ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಳನ್ನ ಅವಳೇ ಸರಿಯಾಗಿರೋಳು ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಿ ಮೇ ಸೇ ಅವರ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ವಿ ಮೇ ಸೇ ಅವರ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ರಾಮ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವಿ ನೋ ಹೌ ಸೀತಾ ಇಸ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೀತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್, ಅಂದರೆ ಕಳಂಕರಹಿತವಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಅವಳೇ ನಿರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಡಿಯರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, Sita has expressed her desire to be in the sacred company of the sages. See, sage means what? ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ? ಯೂಶುವಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇದ್ರಂತೆ ಸೇಜಸ್, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಲೀವ್. ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಹಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಆಡಂಬರದ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ರಾಮ. I command you to take Sita to the jungle. Jungle means forest, you all know. And leave her there for some time. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ, until she prove herself spotless, leave her to forest ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ. ನೋಡಿ, here you have to observe. Actually in nowadays what happens, ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪನಿಷ್ ಹಿಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಯರ್ ಸಿ ರಾಮ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಬೌವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು, ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ನ್ಯಾಯವೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂತಹ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ, ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿದಿರ ನೀವು? ಜಸ್ಟಿಸ್ ಐಡಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ವಿಚಾರವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚಾರವನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಸೇ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಬೌವ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? So far it is a small story. It is a kind of a introduction to your lesson. Understanding? So let me read the lesson for you. Page number 91. Page number 91. Let me read the lesson for you. It is written by Munshi Premchand. Okay? So here it goes. Point number 1. Jumman Sheikh and Algu Chowdhury were good friends. All of you should follow when I am reading the lesson. Understood?
you have to keep your textbook ready before opening the video, and you have to follow when I am reading. Keep your finger, all of you. And point number 1, here it goes. Juman Sheikh and Algu Chowdhury were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. Point number 2. Juman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years, but thereafter the situation changed. Juman and his family were tired of the old relative. Juman became an indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the lady needed for survival. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limits. Point number 3. One day, she spoke to Juman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. My wife knows best how to run the house. Be patient," said Juman shamelessly. This made his aunt angry and she decided to take her case to the village panchayat. Point number 4. The old lady went about meeting people explaining her case. Some sympathized with her, others laughed at her, a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. At last, she came to Algu Chowdhury and spoke to him. "You know, Chachi, Juman is my best friend. How can I go against him?" Algu said. "But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair?" pleaded the old lady. "Come to the panchayat and speak the truth," she said. Algu did not reply, but her words kept ringing in his ears. Look at the point number 5. The panchayat was held under the old banyan tree. Juman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision. I nominate Algu Chowdhury as the punch." "The punch knows neither enemy nor friend," stated the old lady. "Fine," replied Juman, hiding his joy over this unexpected piece of luck. "Chachi, you are aware of my friendship with Juman," said Algu. "Yes, but I also know that you will not kill your conscience." Okay, conciseness, sorry. "For the sake of friendship, God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God," and the old lady explained her case. Okay, so here I am going to stop reading the lesson. Okay, so let me explain the lesson for you. Okay, so before moving to the lesson, okay, let me explain you the characters that we are having in this particular lesson. So the first character is Juman Sheikh. Juman Sheikh. The second main character is Algu Chowdhury. Algu Chowdhury. And the third character is old lady or aunt. And the fourth character is Sanju Sahu. Sanju Sahu. These are the main characters. Understanding? So, here it goes.
Jumman Sheikh and Algu Chowdhury both were close friends. Okay, both were very good friends. And old lady who was Jumman Sheikh's aunt, ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸಂಜು ಸಾಹು, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಸಂಜು ಸಾಹು. These are the four main characters that we have to look into in this lesson. Understanding? So, the justice above self. Okay, it is the lesson name written by Munshi Premchand. Okay, these are the main characters that we are going to see. Jumman Sheikh, Algu Chowdhury, both are close friends. Old lady, she was the aunt of Jumman Sheikh, and Sanju Sahu is a bullock cart driver. Understanding? I am going to stop the video here, and we will be continuing the lesson and the main explanation of the lesson in the next video. Understanding? So read the lesson until I send the next video. Understanding? Fine. Thank you.